की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच सुभाईमान गुरु सवारी साध संगत जीओ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਆਪ जी। जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक साहब जियां दा अज प्रकाश पुरब है। देशां विदेशां दे विच गुरु नानक नाम लेवा लोग बड़ी शरधा ते भावना दे नाल सतगुरां दे प्रकाश पुरब नूं मना रहे ने। सब तो पहलां आप संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ते मुबारकां। भागा वाला दिन है सिख जगत का। इस दिन सिखां संगतां ये कह लो विआह जिन्ना चाह हुंदा जां दिवाली जिन्ना चाह हुंदा। सो सतगुर किरपा करन इसे तरह ये दिन खुशियां लेके आउंदा रहे। आओ सब तो पहला इतिहास की कथा उपरंत गुरु नानक साहब जी के पावन जीवन के विचार सांझे करांगे। कल दे दीवाना विच आप जियां ने सरवण कीता सी दशमेश पिता जी गोबिंद राय दे रूप दे विच पटने दीयां गलियां दे विच खेडदे ने। अज मामा जी नूं नाल लैके सतगुर जी चल के आए ने गंगा दे कंढे। बेड़ी दी सैर कीती है ते गंगा दी भावना पूरी कर दित्ती। उन्हें चरनां नूं स्पर्श कीता ते फिर पातशाह चल के घर आ गया। हुण बचपन दे खेड जिथे दशमेश पिता जी दे बचपन दे खेड चल रहे ने, उत्थे गुरु नानक साहब जियां दे जीवन दे भी अज खेड सुनाए जा रहे ने बचपन दे। आओ कुछ समा रसना दी पवित्रता दे वास्ते गज वज के जपो। कोई भी रसना बांधी ना रहे। प्यार से ताको जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जाचक जाचना जोई करे सुन ताहु कृपा दिवावत है। जिस वेले गोबिंद राय जी बड़े ही लाड विच बड़े ही चाह विच अपने मामा जी नूं आख दिंदे ने, मामा जी इस बच्चे नूं इस मनुख नूं कुछ दे दिओ। मामा किरपाल चंद जी कदे ना नहीं करते, क्योंकि गोबिंद राय जी दा कहा बोल कदे खाली नहीं जाता। जब भी कोई लोड़मंद कोई मंगता दरते आउंदा है, गोबिंद राय आप हत्थां विच वस्तु लैके उहनूं भेटा कर दिंदे जां फिर अपने मामा जी नूं कह के लोड़मंद दी लोड़ पूरी कराउंदे ने। खेलत बीत गयो एक जाम महाविराम सुहावत है। अज रोज की तरह गोबिंद राय जी अपने साथियों के नाल जिहड़े बाल दोस्त ने बच्चे ने खेडण दे वास्ते गली विच आ के कहंदे 3 घंटे खेडदे रहे। 3 घंटे बच्चियां दे वास्ते समा नहीं हुंदा। समय दी सीमा उदों वधदी जदों बंदा 18 साल का हो जाए, फिर समा पास नहीं हुंदा, क्योंकि दुनिया की चिंता बढ़ती जाती है। 3 घंटे बतीत हो के गलियां विच खेडण लगे हुए ने, खूब रौला पाया होया है। हुण आप ते काम कोई करदे नहीं ते करन किसे नूं दिंदे नहीं, क्योंकि गोबिंद राय जी दीयां खेडां नूं वेखण वास्ते आड़ गवांढ दे सारे लोग शाहूकार नहीं आ दरवाजियां ते बैठ जांदे ने। श्री गुजरी तब दास पठियो कहो जाए चलो सो बुलावत है। जदों कहंदे 3 घंटे दा समा बतीत होया, माता गुजर कौर जी चिंता करदे ने लाल जी अजे तक घर नहीं आए। माता जी ने एक सिख नूं कोल बुलाया, बड़े प्यार विच आख्या गुरमुखा जाओ गोबिंद राय जी नूं लेके आओ। आउणा नहीं आउंदा नहीं। बच्चियां दी कोई गारंटी नहीं हुंदी भी अपने आप घरे मुड़े आउण, मापियां नूं लेके आउणा पैंदा है। माता गुजर कौर जियां ने सिख नूं हुक्म लाया, उन्हां नूं छेती लै आवो। आखन जोर करी बिनती प्रभु जो जन ने उतलावत है। कहंदे सिख ने आग्या मन्नी चल के जिथे गोबिंद राय जी धूम मचा रहे सी कोले आके बड़े प्यार नाल कहंदा गोबिंद जी माता दी याद करते। सतगुर कहंदे जे हुणे ते असीं आए आ, तूं भी पिछे आ गए।
क्योंकि बचपन दे विच समय दा पता नहीं लगदा, कदों बीत जांदा है। बुढ़ापे दे विच समा पास नहीं हुंदा। आखो सतनाम। पहाड़ जिन्ना समा हो जांदा है। इहनूं कहा जांदा है कुदरत दे रंग, एक पासे बचपना, एक पासे जवानी कदों लंघ गई, बुढ़ापा लंघण च नहीं आउंदा। कि सेवक कहता जी मेरी की मजबूरी है, माता जी याद कर दे, तुहानूं जाना पैना। गोबिंद राय कहते 15-20 मिनट रुक जा, सानू खेड लैण दे। मातुल लालत चालत है, बच पालत है, जिम भाक सुनावे। हुण इन्ने नूं जदों ना चल के आए, माता जी ने अपने भरा किरपाल चंद नूं भेजिया, कहते जा भरा तूं वेख के आ क्यों नहीं आउंदे अजे तक। बाबा किरपाल चंद ने आके वेख्या जिहड़ा सिख बुलाउण भेजिया ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਆਪੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਖੂਬ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 15-20 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਬ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। मामा किरपाल चंद जी कहते गोबिंद जी चलो घर चलिए। सेवक केर सिकंद अरूढ़, टिकैपुर बीतका ते हुलसावे। जिस वेले मामा जी आए, गोबिंद राय जी अपने मित्रां नूं कहंदे चलो आजो घर नूं चलिए। हुण बच्चियां नूं इह हुंदा भी जिथे मैं जाना मैं अपने साथियां नूं लै जा। मापे कहंदे ना पुੱਤ ਉਹਨੇ अपने घर जाना, तू अपने चल। चल के सिख कोल आ के कहंदे हेठां बह जा, मैं तेरे मोटियां ते चढ़ना है, घोड़ी बन जा। सिख बड़ा हैरान, क्योंकि मामा जी कोल खड़े ने, मामा जी दे कोल ते गए नहीं। मोटियां ते चुको मैनू। हुण प्यार दीयां खेडां सी, बचपन दीयां गल्लां ने। सिख ने बड़े अदब सहित गोबिंद राय जी नूं होड़ा दिता। गोबिंद राय जी शाह मार के बैठ गए। उस सिख ने दोने चरनां नूं फड़िया होया है, बड़े अदब दे नाल उठ होया। ताहे बुलाए पदावत है, उछलंत उतंग तुरंग जिਉ जावे। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਚਰਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਹੂ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੋਊ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜ, ਸਿੱਖ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਿਓ। ਆਪ ਵੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੂਣੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਧਾਮ ਬਰੇ ਸੁਖ ਧਾਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਮੋਖ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਕਿਉਂ? ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਡਸਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਡਸਟ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਉਠ ਗੋਦ ਲਿਏ, ਮਨ ਮੋਦ ਕੀਏ ਸੁਤ ਲਾਲਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੂੰਗਤ ਮਾਥ ਪਲੋਸਤ ਹਾਥ, ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਠੰਡ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਚਿਰ ਕਾਲ ਲਿਏ ਗਨਬਾਲ ਨਦੀ ਜਹ ਜਾਲ ਹੀ ਚਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨੀਕ ਨਾ ਸੋ ਰਮ ਨੀਕ ਰਮੋ ਘਰ ਖੇਲੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਖਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੱਗ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਸੋ ਬਾਤ ਕਹੈ ਜੁਤ ਚਾਓ ਅਰੂੜ ਭਏ ਨਵਕਾ ਪਰ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਫੇਰ ਜਾਇਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਕੇਵਟ ਨੀਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖੈ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰ ਤਵਾਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬੇੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਰ ਗਇਓ ਪੁੰਨ ਲਿਆਵਤ ਭਾ ਵੱਡ ਬੇਗ ਧਰੇ ਇਹ ਭਾਂਤ ਫਰਮਾਈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਛਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਖੂਬ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਤੀਰ ਮਹੀਰ ਹੋ ਥੀਰ ਖਰੀ ਨਰ ਭੀਰ ਮਨੋ ਸੋ ਫਿਰਾਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਘੁੰਮਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਤ ਡੋਲਤ ਕੁੰਡਲ ਸ਼ਰੋਨ ਕਪੋਲਨ ਝਾਲ ਪਰ ਇਸ ਭਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ, ਬਸ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਨ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਰਦ ਚੰਦ ਵਿਖੈ ਬਰ ਮੀਨ ਫਿਰੈ ਸੁਖਮਾ ਬਿਕਸਾਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਗਸੈ ਸੁਨ ਬਾਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਤ ਬਿਲੋਕਤ ਮਾਤਮਾ ਉਮਗਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇਬੋਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਸਾਧਨ ਸਾਧਤ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ, ਤੇ ਸਿਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰੀਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਨ ਭਰੀ ਕਰ ਭੋਜਨ ਐਨ, ਪਿਓ ਪੈ ਸੈਨ ਕਰੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਤਜ ਨੀਂਦ ਉਠੇ, ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੀ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਗਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ ਵਿਭੂਖਨ ਕੰਚਨ, ਮੋਲ ਵਟੇ ਜਨਨੀ ਪਹਿਰਾਏ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖਿਆ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੋ ਤਨੇਨ ਕੇ ਆਏ ਸਪੂਤ, ਨਮੋ ਕਰ ਹੋਏ ਮਿਲੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, 2-4 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਛੱਡ ਦੂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਥਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪੱਗ ਚੱਕੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਤ ਅਨੇਕਨ ਖੇਲਨ ਖੇਲਤ, ਬੋਲਤ ਡੋਲਤ ਮੰਦਰ ਮਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ
रोज चरखा कत्या करे। गोबिंद राय की झातियां जियां मार के लंघते ने कई दिनों तो। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਪ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਆਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲੰਘਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਬ੍ਰਿਦਾ ਘਰ ਪਾਸ ਪਰੋਸਨ ਜਾਏ ਖਿਜਾਵਤ ਹੈ ਘਰ ਤਾਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਆ ਕੇ ਖਿਜਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਚੱਪਲ ਚੱਕ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ, ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਵੀ ਲੜਾਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਝੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਏ। ਆਂਖ ਬਚਾਏ ਉਚਾਈ ਲਿਜਾਵਤ ਕਾਤਨੇ ਤੂਲ ਰੋ ਸੂਤ ਜੇ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਟੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਊਂ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਫਸਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਲੱਗੀ ਗਲੋਟੇ ਜੇ ਕੱਤਣ, ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਖਾ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਖੜੇ ਆ ਮਾਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ। ਸੋ ਇਵ ਲੋਕ ਸਕੋਪ ਉਠੈ ਗਹਿ ਚੂਚਕ ਹਾਥ ਪਰੈ ਪਿਛਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਣੀ ਚੱਕੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਮੰਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਗਲੋਠਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੂੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਖੜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੁੜੀ ਘਮਾਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੇਰ ਆਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਖੜੂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਕੰਮਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 2 ਪੂੜੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰੂਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਉਡੀਕਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ। ਆਏ ਸਮੀਪ ਪਲਾਏ ਚਲੇ ਤਬ ਜਿਉ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿ ਛੂਵਨ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੋਣੀ 5-7 ਨੇ ਆਉਣਾ, ਟੋਕਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਊਗੀ ਕਲਪੂਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੋਕਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਾਗਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਤ ਨਜੀਕ ਰਹੈ ਇਮ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਓ ਫਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਡਰਾਇਆ ਕਰੇ, ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੰਜੀ ਨਾ ਬੰਨੂ, ਆਓ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਛੇੜਾ ਵਾਂਗੂ ਝੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਕਿੱਧਰ ਕੋਧਰ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੋਟੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਮਾਤਾ ਆਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕੀ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, 1 ਸਾਲ ਚ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਟ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਿਭਲਾਏ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਏਵੰ ਵੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੁਰਿਯੰ ਭਵਿਸ਼ਯਤ ਜਦਾ ਕਲੂ ਤਦਾ ਵੈ ਲੋਕ ਰਖਿਆਰਥ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੇਤਵੇ ਪਸ਼ਚਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸੇ ਚ ਨਾਨਕੋ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਬੁਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਦ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਜੱਜ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਾਊ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਭਰਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੋ ਪਈ। 4 ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਈ। ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੋਈ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਹੱਸਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੱਸੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ
ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਵਾਬ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਜੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜੋੜਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਤੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 12 ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਆਖੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ 22 ਰਾਜੇ ਵੇਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੋ। ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੱਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਪਾਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਾਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦਾ ਪੜਾਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲ ਉਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ ਪਾਓ, ਕਰਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਈ, ਔਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਲਮੌਲ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਜਾਲਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਪਰੇ ਨਾ ਖਿਆਲਾ। ਪਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, 1 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਬਕਾਊ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਨਾ ਪੜੇ ਨਾ ਪੜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਫਾਰਸੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2-3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ ਇਲਾਜ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਨ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਬਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਜੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾੜੀਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਕਾਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਆਦਿ ਆਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਾਓ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ। 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਏਬਲਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੜ ਕੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿਨ ਹਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਚਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆੜ ਕੱਟੇ, 2-3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬ੍ਰਿਛ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਏਬਲਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਏਬਲਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੌਦੇ ਸੂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਥੋੜਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਕਾਣਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਗੱਡੇ ਭਰੇ। ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਆਇਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ 20,000, ਉਦੋਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਠਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਛਕਾਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਆਪੇ ਬਾਪੂ ਜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਛੱਪੜ 'ਚ ਲੋਗੇ, ਸੁੱਕਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਟੋਭਾ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਤਾ, ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕੰਮਾ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਦ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗਰਮ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏਬਲਾਰ ਦੌੜਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਲੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਮ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੱਲੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5-7 ਛੱਡੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ।
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਐਡਾ ਭਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1%। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 48,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਨਿੱਘਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਖਰੀ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਏ ਸਮੀਪ ਭਲਾਈ ਚਲੇ ਤਬ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿ ਛੂਵਨ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਐ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਨਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ
ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਔਲੀਏ ਆਏ, ਆਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਾਵਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰੇ। ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਛਕੋ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ ਜਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।